뉴스를 통해 데이비드 게일 교수의 사형집행 연기 신청이 기각되었다는 소식이 보도됩니다. 동료 교수를 강간 후 살해했다는 혐의로 사형을 언도받고 수감 중인 게일. 사형 집행을 5일 남겨둔 상태에서 오직 B 씨와의 인터뷰만을 진행하겠다는 게일 측 변호인. 3 interviews, no time for any more. By Friday, the guys are gone. Very intelligent guy. Hey, maybe he's even innocent. Yeah. B 씨는 인턴 기자 잭과 함께 게일을 만나러 갑니다. Miss Bloom, Yes. come right on in here and make yourself comfortable. Braxton Bellew, Mr. Gale's attorney. This is Zach Stevens. It is our understanding that you are to have 3 two-hour sessions. What say you and me partake of a death-defying cigarette in the visitors' parking lot? 자신의 사형보다는 삶에 집중해달라는 게일. Why me? 사형 전날까지 3일간 진행하기로 한 인터뷰가 시작됐습니다. 오스틴 대학 철학과 학과장이었던 게일. Sorry about being late. 학생인 벨리는 낙제를 면하게 해주면 무엇이든 할 수 있다고 합니다. 하지만 거절하는 게일. 그날 저녁, 대학 파티에 참석한 게일은 벨린이 퇴학당했다는 소식을 듣습니다. 파티는 늦게까지 계속되고 게일은 이미 많이 취해 있습니다. 게일이 있는 화장실에 찾아온 벨린. 적극적으로 게일을 유혹하고 Don't reject me. 다음 날 사형 폐지 운동 단체 데스워치에서 같이 활동하는 동료 교수 콘스탄스와 만난 게일. 하지만 안건에 집중하지 못하는 모습입니다. 콘스탄스에게 전날 있었던 일을 털어놓습니다. I hope you used a condom. Jesus Christ, David. 방송국에서 나오는 길, 경찰이 찾아왔습니다. 명백한 성폭행의 증거를 제출한 벨린. 그녀는 고소를 취하한 뒤 떠나버렸지만 게일은 이미 낙인이 찍혀버렸습니다. And the grad student Berlin? 수감된 후 벨린에게서 아리송한 내용의 엽서를 받았다는 게일. 그렇게 첫째 날이 지나고 둘째 날, 게일이 저질렀다는 범행 현장을 찾은 두 기자. 그곳은 이미 돈벌이 수단으로 변질된 상태였습니다. Gotta sign the book. Doesn't have to be your real name though. 집주인은 게일이 콘스탄스에게 수갑을 채웠으며 수갑 열쇠를 그녀에게 삼키게 했다고 설명합니다. It was in her stomach, dude. Gail made her swallow it before he bagged her. 휴게소에 들린 B 씨는 누군가 미행하고 감시하고 있음을 눈치채고 게일은 열쇠를 삼키게 하는 것은 비밀 경찰의 수법이라고 말합니다. 자신의 결백을 입증해달라는 게일. No. 게일은 벨린의 고소권 때문에 이혼을 당하고 학교에서도 쫓겨나게 됐습니다. Just read it. You could at least hide the bottle. Officially, you're on sabbatical. Unofficially, they want you out of here. 하지만 게일 편에 들겠다는 콘스탄스. 고소는 취하됐지만 게일은 사회적으로 이미 매장된 것 같습니다. 데스워치 사무실을 찾은 게일. 하지만 데스워치 역시 게일을 꺼려합니다. 절망한 게일은 폭음을 하고
콘스탄스 집 앞에서 밤을 보냈습니다. Oh, you scared me. I fell off the wagon and I hurt myself. Come on inside. Judas! There were two Judases. Constance. 갑자기 쓰러진 콘스탄스. Hey, hey. Mr. Gale, a leukemia patient's condition. 의사는 게일에게 그녀가 백혈병에 걸렸음을 알려줍니다. You didn't know? I guess since death was chasing her, she just wanted to help other people avoid it. Zach? 숙소로 돌아온 B 씨는 누군가 그녀의 방에 침입한 것을 알게 되고 누군가 그녀 앞으로 녹화 테이프를 두고 갔습니다. 끔찍하게도 콘스탄스의 마지막 모습이 담겨 있는 테이프. Bellew said to bring the tape first thing tomorrow. It could be all right. 인터뷰 마지막 날, What if 게일과 사형 폐지 운동가들에 대한 음모가 있을 거라 생각하는 B 씨. 변호사 벨류를 만나러 가는 길. 계속 쫓아다니는 의문의 남자. doing a lousy job of hiding? What does this guy want? Unfortunately, others may argue 벨류는 영상이 조작됐을 수 있다고 말합니다. that's a fact for which we 게일의 변호인이라고 생각할 수 없는 태도를 보이는 벨류. after. 우연히 미행하던 남자를 발견한 B 씨는 제객에 미행을 시킨 뒤 감옥으로 향하고 Go see if his truck's out front. Tail him. 하지만 남자는 너무도 쉽게 잭을 따돌립니다. His name is Dusty Wright. 게일로부터 그 남자가 데스워치의 간부였던 더스티라는 사실을 알게 된 B 씨. Somebody at a rally. 콘스탄스와 가까웠던 더스티는 게일에게 불리한 증언을 한 적이 있습니다. I guess he believes I really killed her. Hey, did you make it to your meeting? 삶을 정리해가는 콘스탄스와 그 옆을 지키는 게일. How many lovers did you have? Including college? You want to make it 5? Complete the hand? Hold me tight. 둘은 그날 밤을 같이 보냅니다. 아침 일찍부터 콘스탄스의 집을 찾은 더스티. 게일은 그녀의 집에서 일찌감치 나왔습니다. Oh, no. I'm leaving. I'm sorry. It was Dusty. B 씨는 더스티를 의심하고 I could answer that for sure. We wouldn't be having. 하지만 게일은 이미 죽음을 받아들인 것 같습니다. You're not here to save me. You're here to save my 그저 son. 자신의 아들에게 좋은 기억을 전해달라는 게일. Let them kill you. And when your loss is, maybe death is a gift. I know when. I just can't say why. 그렇게 마지막 인터뷰가 끝나고 밤늦도록 모든 자료를 분석해보는 B 씨. 드디어 사형 집행 당일. 바닥에 떨어져 있던 수건을 본 B 씨에게 뭔가 짚히는 것이 있는 것 같습니다. Zach, wait. Did you throw the towel on the floor? What? Would you do that at home? No. Get the TV. All right. 사건 현장을 다시 찾은 B 씨. We're going over the crime scene. Put the TV on the bed, Zach. She moves her foot. 영상을 보며 당시 상황을 그대로 재현합니다. She's still. If this was a murder, she'd just be struggling and then she'd be still. She'd be dead. 그리고 I'll do it. This isn't cool! 콘스탄스는 스스로 목숨을 끊었다고 말하는 B 씨. It's so calculated.
The woman's a bleeding heart abolitionist. Why frame an innocent man? 콘스탄스는 사형 폐지 운동의 방법으로 억울한 사형수를 만드는 연기를 했다는 겁니다. So a dead woman. 그리고 그녀와 친밀했던 더스티가 영상을 찍고 테이프를 갖고 있었을 거라는 추리. I want to talk about your tape. 잭이 더스티를 유인하는 틈을 타 더스티의 집을 뒤지는 비씨. I know, go. 드디어 원본 테이프를 발견했습니다. 그녀의 추리대로 직접 죽음을 준비하는 콘스탄스. 이때 뛰어들어오는 잭. Bitsy, come on. 도망치는 두 사람을 보며 더스티는 의미심장한 미소를 짓습니다. 사형 집행 현장은 이미 시끌벅적합니다. 자동차가 고장나자 내려서 달려오는 비씨. 하지만 사형은 이미 집행된 후였습니다. Since none of the victim's relatives was in attendance, there will be no statement from the victim's family. 사형 집행 이후 비씨에 의해 공개된 영상 때문에 온 나라가 들썩거리기 시작했습니다. 모두가 나서서 죽음을 방조한 더스티를 찾기 시작했지만 어찌된 일인지 더스티를 도피시키는 벨류. but could not accomplish in life. 더스티는 스페인에 있는 게일의 전 부인에게 인터뷰 대가로 받은 돈가방을 전달하고 비씨에게 전달된 벨류의 소포, 게일의 유품과 함께 들어있는 암호 같은 편지, 게일의 부인에게 전달된 돈가방에는 벨린이 게일에게 보냈다던 엽서가 들어있습니다. 인형의 배를 뜯자 새로운 테이프가 나오고 It's over. 영상 속에서 카메라를 정면으로 쳐다보는 게일의 모습을 마지막으로 영화는 끝을 맺습니다. 명장 앨런 파커 감독은 영화 속 설정을 통해 관객에게 질문을 던졌습니다. 사형이 정말 0.1%의 오류도 없이 판결된다고 믿는지 말입니다. 물론 영화 속 데이비드 게일과 더스티 등은 매우 극단적이어서 오히려 거부감을 줄 수도 있지만 사형제도 더 넓게는 법원에서의 판결에 대해 생각해 볼 수 있는 좋은 기회였습니다. 하지만 이 작품은 메시지에 너무 집착한 탓인지 후반부 들어 너무 정신없는 구성을 보였습니다. 범인의 정체 역시 콘스탄스의 자작극에서 더스티를 거쳐 게일에 이르게 되니 그동안 반전은 김이 빠지고 진행되는 내용 따라가랴 이미 지나간 내용이 뭐였는지 생각하랴 관객을 정신없게 만든 점이 아쉬웠습니다. 결국 처음부터 게일이 꾸민 일인데 그가 어디까지 꾸몄는지는 정답이 없습니다. 말 그대로 관객 취향대로 해석하면 됩니다. 백혈병 진단을 받은 콘스탄스는 의미 있는 죽음을 맞고 싶었고 게일과 더스티가 이를 사형 폐지 운동에 이용했다는 것은 변하지 않는 사실입니다. 하지만 그에 앞서 벨린이라는 학생이 게일을 성폭행 혐의로 고소한 것은 게일이 진실과 거짓을 섞어서 얘기하는 바람에 실제로 그런 일이 있었는지 아니면 벨린이라는 학생에게 시킨 것인지 여부를 알 수 없습니다. 이 전제가 밝혀지지 않는 한 이후의 해석도 계속 여러 갈래가 될 수밖에 없습니다. 예를 들어 벨린이 협조한 날조극이었다면 게일이 모든 것을 잃는 것도 애초에 계산된 것이라는 뜻입니다. 하지만 벨린에게 고소당한 것이 사실이라면 사회적으로 매장된 게일이 자포자기하는 심정으로 백혈병 진단을 받은 콘스탄스와 일을 꾸미게 되는 것입니다. 묵직한 주제를 의외로 흥미진진하게 전개한 영화, 사법제도에 대해 다시 한번 생각하게 하는 영화, 2003년작 데이비드 게일이었습니다. 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 그럼 다음 편에서 뵙겠습니다.
고맙습니다.